Okay, go ahead. जय सच्चिदानंद सभी को। फोर्थ डे, चौथा दिन पर्युषण का, उसमें सभी का स्वागत है। आज सुबह का जो सामूहिक प्रतिक्रमण था वह था आहार पर। हम आहार की तो गलतियां करते ही नहीं ना, खाने की गलतियां कि करते हैं? थोड़ी करते कि बहुत करते हैं? बहुत करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ ये बहुत अच्छी बात है, हमने बहुत सारी बातें की है, दादाजी की समझ हमें बहुत मिली है और आप लोगों में बहुत परिवर्तन आया भी है। वो बिल्कुल साधुवाद के पात्र है। एक्सीलेंट। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया, दादा की विज्ञान की दृष्टि से हमें पता चला कि सभी खाने में ये 6 प्रकार के टेस्ट ही होते हैं और उसके आधार पर उसकी असर हमें मिलती है या उसका लाभ हमें मिलता है। और फिर आज शाम का जो प्रतिक्रमण था वह था ममता। ममता यानी ये मेरा है, डोंट टच, ये मेरा है, ऐसा बोलते कि नहीं आप? बहन को, भाई को हाथ लगाने नहीं देते, होता है ऐसा? हाँ, वो दिव्या को ऐसा नहीं होता है। दिव्या इज वेरी फ्रेंडली, वो सबको शेयर करती है। हाँ, फिर लोभ। लोभ तो आपको होता ही नहीं है ना? हाँ, होता है। लालच। लालच का मतलब क्या है? ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, वो तो सब आप तो नॉर्मल ही है ना सब लोग, कि बहुत चीजों के पीछे दौड़ते हैं कि ये बहुत अच्छा लगता है, ये वो बहुत अच्छा लगता है, फिर जिद करते हैं पापा मम्मी से मुझे लिए लेके दो, वो ला के दो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, फिर आगे उसको क्या बोलते हैं? पैसे के लिए तो पैसे तो वो पेड़ पर उगते हैं ना? नहीं, आपके लिए तो पेड़ पर उगते हैं। पापा चाहे सारे दिन काम पर लगे। तो ये सब गलतियां जो हमारी है उसको हमें लक्ष्य में रखकर उसका प्रतिक्रमण करना है। जैसे वो होली में गए ना, तो होली में सब शरीर पे कलर लग जाता है ना, फिर हम वो आईना लेके साफ करना पड़ता है और साफ करने के बाद स्नान करके बाहर आते हैं ना, फिर भी बोलते हैं अरे क्या सफाई किया, इधर तो रह गया, इधर तो रह गया, होता है ना ऐसा? तो ऐसा है। तो ये आज चौथा दिन, तो ये सब दादा की समझ से ये हुआ। हम आशा रखते हैं कि आप भी इसके ऊपर गौर करना जरूर से। ये गलतियां निकल गई तो आप एक्सीलेंट, उत्तम व्यक्तित्व के मानवी जो दादा भगवान थे, ऐसे हम बन जाएंगे। हम दादा से प्रार्थना करते हैं कि ये सब कमजोरियां हमारे में से निकल जाए और हम उनके पीछे पीछे चले पवित्रता के मार्ग पर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जी, जय सच्चिदानंद। अपन लोग बच्चों का 2-3 मिनट अर्ली स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ओके, त्रिमंत्र बुलाए हिरण जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुणम, लोए सौव साहु, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तो, अपावपणातनो, मंगलाणं च सौवेसिं, परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद।
जय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी प्रभु सच्चिदानंद हिरण काका। जय सच्चिदानंद हिरण काका। हे श्री सिमंदर स्वामी हिंदी में प्रभु, बोलने का। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री हे दादा श्री दादा भगवान, हमने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमने हे शुद्ध उपयोग पूर्वक સત્સંગમાં બેસવાની, સત્સંગમાં બેસવાની, બેસવાની, સત્સંગ સાંભળવાની, સત્સંગ સત્સંગ સાંભળવાની, સાંભળવાની, સત્સંગ સમજવાની સત્સંગ સમજવાની સમજવાની અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. અને સત્સંગ રૂપ થવાની પરમ શક્તિ આપો. કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ મન વચન કાયા મહાન મન વચન કાયા તથા મારા નામની સર્વ માયા મારા મારા તથા માતા નામની સર્વે માયા આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સુચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ આત્મા છું. શુદ્ધ શુદ્ધ આત્મા આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા આત્મા છું. શુદ્ધ આત્મા છું. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। आपने सुना नहीं, ये प्रेयर हिंदी में होता है। आज किसको ही प्रेयर करने का है? रजनी दादा। ओके श्रेया। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में मैं डेली प्रेयर करूं? हाँ डेली प्रेयर है ना। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे हृदय को यानी कि पढ़ाई में और समझने में आए। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूं। मैं कुछ से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुके नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव माता का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही उपयोग हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई आप कल है आपका टर्न। सम्यक स्टडी का बोलो। आज जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिसे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। तो बालकों ये पर्यूषण के दिन में आपको रिपोर्ट तो लिखने का है, आपका वो तो स्टैंडर्ड लिखना है। ओके, हम बाद में करेंगे ये सब रिपोर्ट की एनालिसिस करेगा। लेकिन तो आप अब तक कौन सा 3 सब्जेक्ट किसने क्या हमने कवर किया, किसको मालूम है? सब बड़े लोग को मारो, छोटे लोग प्रहर क्या सोचते हैं? मैं बोलूं? आप बोलो। आप बोलो। शंका। शंका, अडाय, तीसरा खुशी, जीवन जीने का। ओके वेरी गुड। तो आपने सबने नोट्स लिखा इस बारे में? हाँ लिखा। लिखा। किसने नहीं लिखा? ओके तो प्लीज लिखना क्या। ओके, आज का टॉपिक क्या है? दीपक दादा ने क्या बताया? आहार, बाद में ममता, बाद में
लोभ लालच लोभ लालच और लास्ट वन लक्ष्मी ओके चलो हिरणानंद ये 5 टॉपिक में थोड़ी बात करो बच्चों की हाँ, ये जो आहार की बात करी, तो आहार कैसी चीज है कि अगर आहार में अपना जो सही हो गया तो अपने जीवन में जो भी बाधाएं आती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, वो काफी हिस्से आहार संबंधी होते हैं। जैसे अपन खाते हैं तो कोई ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा खा लिया होता है तो क्या होता है? नींद आती है। फिर काम करने का मन होता है? नहीं, काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन अगर अपन जब खाते हैं तो कोई चीज अच्छी लग जाती है तो ज्यादा खा लेते हैं ना? हाँ, खा लेते हैं। ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा खाने के बाद क्या होता है कि अपन से काम नहीं होता है, नींद आती है। अगर काम नहीं होगा, नींद आएगी तो अपने काम पूरे होंगे? नहीं, नहीं होंगे। तो अपने को क्या करने का है कि जो भी आहार है तो वहां पे अपने को दादा से शक्ति मांगने की है कि मुझे समरसी आहार खाने की शक्ति दे। तो समरसी आहार खाने से क्या होगा कि कोई भी चीज अगर अपने को अच्छी लगती है, कोई चीज अच्छी आ गई और ज्यादा खाने का मन होता है, लेकिन दादा से शक्ति मांगी है तो अपने को ध्यान में रहता है। कोई चीज अपने सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन क्या होगा कि वो खाने का मन नहीं करता है। लेकिन सेहत के लिए जो चीज अच्छी है, शरीर के लिए जो चीज अच्छी है, अगर वो नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारे में जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। फिर अच्छी जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फिर हम वीक रह जाएंगे, हमारा बॉडी वीक रहेगा। बॉडी वीक रहेगा और जो भी रोग है तो रोग को प्रतिकार करने की शक्ति मिलेगी? नहीं नहीं मिलेगी। तो अपने को आहार कैसा लेने का है कि अपने शरीर को अपना अच्छा लगता है वो खाने का, ऐसा नहीं अच्छा लगता है वो नहीं खाने का। लेकिन जो अच्छा नहीं लगता है उसमें अपने को वहां पे देखने का है कि अगर ये हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो कि हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व है अपने शरीर को जो पोषण देते हैं, जो रोग से प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ाते हैं, जो अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं, अगर ऐसी चीज अपने शरीर के अंदर नहीं गई तो रोग है वो उसको बुलाना पड़ेगा कि अपने आप आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। तो कि जो रोग है उसको बुलाना नहीं पड़ेगा, रोग अपने आप आएगा। तो फिर रोग आने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? दवाई लेनी पड़ती है। दवाई लेनी पड़ती है। तो ये दवाई खाए वो अच्छा कि अपने खाना जो है वो खाए अच्छा? खाना खाए अच्छा। लेकिन जो खाना खाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है तो क्या करेंगे? खाने में अच्छा नहीं लगता है, शरीर के लिए अच्छा है लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगता है तो क्या करेंगे? शक्ति मांगेंगे, दादा भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, लेकिन अपने को दादा भगवान से प्रार्थना करेंगे वो तो बराबर है, लेकिन उसके साथ क्या करने का कि अपने को तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो ऐसा नहीं कहने का कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। क्या कहने का कि मम्मी को कहने का कि ये जो खाना है ना वो मेरे को खाने का है, लेकिन आप इस तरह से थोड़ा बना के दो ना तो मेरे को अच्छा लगे। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। अभी अपन क्या करेंगे? अभी अपन क्या करते हैं? मम्मी को बोल देते हैं कि मेरे को ये नहीं खाने का है, तो फिर आप खाते भी नहीं है और फिर मम्मी ने खाना बनाया है तो उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा?
बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो अपन को जो चीज अच्छी नहीं लगती है उसमें क्या कहने का, कि मम्मी को कहने का कि थोड़ा अच्छा बना दो ने, ऐसा थोड़ा कर दो ने, तो मैं खाऊंगा। तो ये आप, तो मम्मी को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा उनको कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये खाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं उसको अब ऐसा करके दूं तो खाएंगे। ना नहीं कहने का, खाने का। लेकिन अपने घर में रहते हैं तो मम्मी को कह सकते हैं ना कि थोड़ा तीखा चाहिए तो तीखा खा सकते हैं, थोड़ा मीठा खाने का तो मीठा कर सकते हैं। लेकिन वो चीज आपके अंदर जाएगी तो आपके लिए भी अच्छा है और मम्मी भी कितनी खुश हो जाएगी। अभी कैसा होता है, हिरन आनंद जी ने बोला ये सब रस क्या होता है, किसको मालूम है? किसको मालूम है? कश्यप भाई, सारे विटामिन होते हैं खुराक में, वो सारे को क्या? विटामिन। नो, नॉट क्वाइट। विधि दीदी, समरस यानी कि सारे 6 रस होते हैं वो हमारे बॉडी में जाने चाहिए। और हिरन आनंद जी, वो सब टॉपिक कवर करने का 15 मिनट है आपके पास। हाँ, तो ये जो 6 रस है उसमें अभी अपने को कैसा है कि किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। तो अपन क्या करते हैं, जिसको तीखा अच्छा लगता है वो तीखा ज्यादा खाते हैं, मीठा अच्छा लगता है वो मीठा ज्यादा खाते हैं। लेकिन कोई भी रस है वो अपने शरीर में ज्यादा जाता है तो वो आपको नुकसान करता है। वो पता है आपको सबको? ये जो डायबिटीज होता है वो किस आधार से होता है? हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं। ज्यादा मीठा खाने से। समझ में आया? तो जो ज्यादा मीठा खाया है तो 40-50 साल 60 साल के होते हैं तो फिर डॉक्टर क्या कहेंगे, मीठा कम कर दो, डायबिटीज। मीठा कम कर दो, कहेंगे ना डॉक्टर? हाँ। फिर कड़वा अपने को अच्छा नहीं लगता है तो अपन क्या करते हैं, कड़वा कम खाते हैं, तूरा होता है वो कम खाते हैं। लेकिन ये जो दवाई की गोली आती है वो कड़वी तूरी आती है कि नहीं आती है? आती है। तो फिर ये कड़वा स्वाद अपने अंदर नहीं गया, तूरा स्वाद नहीं गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई खा के वो पूरा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जितने भी ये जो समरस क्यों बताया, तो कि ये अपने अंदर समरस गए हैं तो अपने शरीर के अंदर समतोलन आएगा। क्या आएगा? संतुलन आने से क्या होगा कि कोई भी रस बढ़ेगा नहीं तो उसकी साइड इफेक्ट नहीं आएगी। समझ में आया? अभी क्या होता है कि कोई भी रस अपने को अच्छा लगता है और वो खा लेते हैं तो उसकी साइड इफेक्ट आती है। ये डायबिटीज क्या है? साइड इफेक्ट है। समझ में आया? ये तीखा ज्यादा खाते हैं और उसके बाद जो गर्मी निकलती है वो क्या है? ये भी साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट है। 20-25 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में ये बाल चले जाते हैं, वो क्या है? साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट है। ये जो चश्मा आया वो क्या है? साइड इफेक्ट है। समझ में आया? तो ये सब स्वाद जो है अपने अंदर, ये जो 6 रस है वो सब सही तरह से जाते नहीं है तो अपने शरीर को पूरा संतुलन वाला नहीं रहता है। मतलब अपने शरीर के अंदर सब रस नहीं जाएंगे तो जो रस कम पड़ गया उसकी साइड इफेक्ट आएगी। समझ में आया सबको? अब ये साइड इफेक्ट, अपने को ये साइड इफेक्ट नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमें सब खुराक खाना पड़ेगा। सब रस वाला खुराक खाने का है जिसके अंदर सब रस आते हैं। कड़वा भी आ जाएगा, तूरा आ जाएगा, मीठा आ जाएगा,
खट्टा आ जाएगा। समझ में आया? ये खट्टा खट्टा खाते हैं, ज्यादा खट्टा खाते हैं तो क्या होता है पता है? ये जो स्किन के ऊपर होता है ना कुछ भी, हाँ समझ में आया? तो सब साइड इफेक्ट है। जो भी स्वाद आपने ज्यादा ले लिया तो उसकी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आके खड़ी रह जाएगी। समझ में आया? तो अपने को अपना शरीर सही रखने का है। अगर अपना शरीर सही रहा तो अपना मन सही रहेगा। अपना मन सही रहेगा तो अपनी वाणी भी सही रहेगी। समझ में आया? अपना मन सही रहा, शरीर सही रहा, वाणी सही रही तो अपने मन वचन काया अपने सही हुए तो अपना व्यवहार कैसा रहेगा? सही रहेगा। सही रहेगा। अभी अपने को कोई तबीयत बिगड़ गई है, शरीर अच्छा नहीं है तो फिर वाणी अच्छी निकलती है? नहीं। चिड़चिड़ापन आ जाता है ना। हाँ। समझ में आया? तो ये शरीर सही नहीं रहा तो अपनी वाणी भी सही नहीं होगी, अपना मन भी सही नहीं रहेगा। कुछ काम करने का मन नहीं होगा, पढ़ाई करने का मन होगा, शरीर बिगड़ा है तो? कुछ काम करने का मन होगा, शरीर बिगड़ा है तो? नहीं। तो ये शरीर की कितनी वैल्यू है। हाँ। ये जो शरीर की वैल्यू कितनी बड़ी है पता है? नहीं। ये जो आपको आंखें मिली है, कोई आपको कहेंगे कि एक आंख मुझे दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा, आप दे सकते हो? नहीं। समझ में आया? ये आप सुनाई देता है आपको, तो ये सुनाई देता है तो उसकी कितनी वैल्यू है। ये जो आपको कान अच्छे मिले हैं तो अपने को फिर उसके लिए कुछ देना पड़ा है। ये अच्छा सुनने के लिए, अच्छा देखने के लिए, अच्छा बोलने के लिए कुछ देना पड़ा है कि अपने को फ्री मिला है सब कुछ? फ्री मिला है। समझ में आया? अभी देखने के लिए आपको कहते हैं कि ये 10 लाख रुपया देना पड़ेगा तो फिर आपको ये आंख मिलेगी। ये आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा तो आपको कान मिलेगा। समझ में आया? ये 7 लाख देना पड़ेगा तो आपको जीभ मिलेगी, पानी मिलेगी। ये सब पैसा देके अपन को मिलता तो उसकी कितनी वैल्यू होती? बहुत वैल्यू सारी। तो के अपने को फ्री मिला है। अगर अपने को ये कपड़े मिले हैं तो 200 रुपये, 500 रुपये के, 1000 रुपये के कपड़े पहनते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू करते हैं? बहुत सारी वैल्यू करते हैं ना। अच्छे अपने पास बूट है, अपने को मोबाइल मिला है, 20,000 40,000 का मोबाइल मिले तो उसकी कितनी वैल्यू करेंगे? बहुत सारी वैल्यू करेंगे। और ये आंख की कितनी वैल्यू होती है अपने को? तो आंख का उपयोग जो अपन टीवी देखते हैं तो आंख का उपयोग कितना गलत हो जाता है? बहुत गलत होता है। तो अपने कोई पैसा देके अपने को आंख मिली है तो उसका कोई गलत उपयोग करते हैं? नहीं। समझ में आया? तो ये अपने को ये कितनी सारी वैल्यू है शरीर की, लेकिन अपने को फ्री मिली है तो अपने को पता नहीं है। और पता नहीं है उसके हिसाब से क्या करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं गलत उपयोग कर देते हैं। जो अपने को अच्छा लगता है वो काम करने में उसका उपयोग कर देते हैं। तो ये जो शरीर है उसकी वैल्यू नहीं करी तो वो शरीर बिगड़ जाता है। तो अगर अपने को शरीर की वैल्यू करनी है तो सबसे पहले उसको जो पोषक तत्व चाहिए, सही 6 रस चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है कि अपना जो खाना है वो सबसे पहले सही करने का है। ये अभी अपन जो खाना खाते हैं वो गरम खाते हैं कि ठंडा खाते हैं? गरम खाते हैं। लेकिन खाना बनाया है, लेकिन कोई अच्छी सीरियल चलती है तो क्या करेंगे? सीरियल देखते देखते खाएंगे। हाँ,
तो कि सीरियल देखते देखते खाएंगे तो ये खाना ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये शरीर को अच्छा खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये जो अपना शरीर सही हो गया तो अपना जो मन है वो सही हो गया, तो उसके हिसाब से फिर जो ये अपने को क्रोध होता है, मान होता है, माया होती है, लोभ होता है। समझ में आया? अभी जो अपने को दीपक आनंद जी ने बताया कि लोभ और लालच बताया ने, तो ये लोभ और लालच क्या करता है, तो कि कहीं ना कहीं अपने को जो अच्छा लगता है उसकी तरफ अपन चले जाते हैं कि थोड़ी सीरियल देख लो। समझ में आया? किसी को खेलने का है तो थोड़ा और खेल लेता हूँ, तो वो लोभ लालच हो जाती है ना। तो वो लोभ लालच होने से क्या होगा कि अपना ही काम सब बिगड़ जाएगा। समझ में आया? किसी को बीच में पूछना हो तो पूछना। नहीं, वो टाइम नहीं है हृदय जी, ये सब टॉपिक कवर करो 5 ही और मिनट। कौन सा टॉपिक बस कवर 5 करने का मिनट है? है। लालच, और कौन सा है? लालच, ममता, लोभ और लक्ष्मी। 5 मिनट आपकी बात। क्योंकि ये जो अपने को ये लक्ष्मी संबंधी अपना व्यवहार है, तो लक्ष्मी संबंधी व्यवहार सही करने का है कि किस तरह से, तो कि अपने को जितनी जरूर है उतना ही खर्च करने का है। अगर अपनों ने ज्यादा खर्च कर दिया तो वो जो चीज है वो मिल गई लेकिन दूसरी चीज में दिक्कत पड़ेगी। तो ये लक्ष्मी संबंधी जो व्यवहार है वहां पे क्या काम करता है कि अपना लोभ और लालच, फिर ये ममता बताई, तो ये जो ममता है, लोभ है, लालच है, वो उस तरह से काम करते हैं तो कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी का व्यवहार, लक्ष्मी गलत ज्यादा यूज हो जाती है। और उसके हिसाब से क्या होता है कि अपने को ये लालच और लोभ के हिसाब से कहीं ना कहीं अपने को जो पाने का है वो नहीं पा सकते हैं। जिस तरह से आपको स्टडी करने का है, पढ़ने का है, उसमें पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? खाने में भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। समझ, रहने में भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्योंकि ये सब व्यवहार सब सही कैसे होगा, तो कि अपने को कहीं ना कहीं जो लालच खड़ी हो जाती है, आकर्षण हो जाता है, और उसके हिसाब से अपना जो व्यवहार है उसमें अपने पैसा ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपना जो घर है, घर में जो अपने को जो चाहिए वो कहीं ना कहीं सब इनबैलेंस हो जाता है। आनंद जी, ये बच्चे इतने अच्छे हैं ना, वो लोग कभी जीत नहीं करते। अच्छा, मैं तो बहुत जीत करता था। पता नहीं, ये लोग बोलते नहीं है लेकिन हम भी करते हैं। हाँ, क्या बात करते हैं? मैं नहीं करती। हाँ, ये जीत करते हो, किस चीज में जीत करते हैं सब? थोड़ा करता हूँ। 50-50 में किसमें करता हूँ, करता भी हूँ और नहीं भी करता। किसमें करते हो, लेकिन जीत किसमें करते हो? कुछ मुझे करना और वो कुछ मतलब क्या? क्या बोलते हैं उसमें जीत करता हूँ या कुछ मतलब क्या? नहीं, वो लोग खर्चा करवाते हैं। हाँ, सबको देखने का है कौन सी चीज में जीत करते हैं अपन। जो चीज के अंदर अपनों ने जीत करी तो वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद दूसरी जो चाहिए वो चीज नहीं मिलेगी। क्या करेंगे? मैं मोबाइल देखने के लिए जीत करता हूँ। हाँ, जो चीज में आपने जीत करी तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है, वो आपको पता है? नहीं। बहुत बड़ा। अपनों ने जिसमें जीत करी ने, उसमें सबसे पहले आपको क्रोध आएगा। हाँ।
जो क्रोध आता है तो क्या होता है पता है? पूरा शरीर जलता है अंदर। आप देखना, जब क्रोध आए तो क्या होगा? पानी पिएंगे ना तो भी शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा, इतना क्रोध आता है, इतनी जलन होती है। तो जलन सबको अच्छी लगती है? नहीं। और जो चीज के लिए आपने नहीं। क्रोध जीत करी, तो आपने क्रोध किया, फिर मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो फिर तो पूरे घर का वातावरण कैसा रहेगा? बिगड़ जाएगा कि अच्छा रहेगा? बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया तो आपको लाभ होगा कि नुकसान होगा? नुकसान नुकसान होगा। नुकसान होगा। तो ये जीत करने से तो अपने को अभी देखने का है कि अपन कहाँ कहाँ जीत करते हैं, कौन सी चीज के अंदर जीत करते हैं, वो देखना। तो वो चीज पहले भी अपनों ने जो चीज के लिए जीत करी थी, वो चीज अभी अपने को मिली, तो उसका इतना इम्पोर्टेंस है। कई चीजों के अंदर अपनों ने जीत करके ले ली है, लेकिन अभी उसको याद भी नहीं करते। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। तो जीत क्यों करने का? जो चीज अपने को सही तरह से मिलती है, अच्छी तरह से मिलती है, अपने को आगे बढ़ाती है, जीत करने से क्या होगा कि अपन पीछे रह जाएंगे सबसे। क्योंकि वहां जो चीज के अंदर जीत करी, वहां आप अटक गए। जहां अटक गए आपका प्रोग्रेस बंद। समझ गया? अगर प्रोग्रेस करने का है तो कोई भी चीज के अंदर अटकने का नहीं है, और जीत तो करने का ही नहीं, खत्म हो गया। जीत किया तो पूरा खत्म। कहाँ कहाँ जीत करते हैं देखने का है। ठीक है? सबको है? बराबर लगा? ओके, तो चलो अभी 2 क्वेश्चन है और महेंद्र दादा के पास सुनेंगे आंसर। महेंद्र दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, किसका? नैमिल बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे छोटी छोटी चीजें से बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूँ? क्या? मुझे छोटी छोटी चीजें से भी डर लगता है, तो मैं क्या करूँ? कौन सी छोटी चीजें से डर लगता है? क्या क्या होता है? क्या होता है? कुत्ते से डर हाँ, कुत्ते से डर लगता है। गुस्से से डर लगता है? नहीं, कुत्ते से। कुत्ते से? तभी। कुत्ते से डर लगता है? क्यों? हाँ, वो काट लेगा ऐसा डर होता है। तुम जहां तक उसको छेड़ो नहीं ना, वहां तक नहीं काटे। तुम उसके साथ मस्ती करने जाओ तो पहले काट ले। समझ में आता है? तुम उसके साथ मस्ती करोगे, उसको मारने जाओगे तो फिर काटेगा वो, नहीं तो नहीं काटेगा वो। वो सब लोग को और काटते हैं, तो ऐसे घूमते रहते हैं ना। आजू बाजू में सब जाते हैं कि नहीं? तो सबको काटते हैं। सबको तो हमको भी नहीं काटेगा, तो डर क्या रखने का? लेकिन डर ऐसा रहता है कि दूसरों को नहीं काटा, लेकिन मेरे नसीब में होगा तो वो काटेगा ही ना। तो भी डर रखने का जरूरत नहीं है। नसीब होगा तो ही काटेगा ना। तो फिर नहीं काटेगा। वो तो नसीब होगा तो घर में आके काट जाएगा वो। तो क्या करेगा तू? कुछ नहीं। क्या करेगा? कुछ नहीं। डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आता है? हाँ। तू एक बाजू बोलता है मेरे नसीब में ऐसा होगा, तो तू कैसे मालूम पड़ेगा तेरे नसीब में ऐसा है? कैसे मालूम पड़ा? हाँ, ऐसा लगता है फिर। नहीं, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। बोलिए। दादा मुझे भी ऐसा ही है, डर लगता है कुत्ते से। हाँ,
मुझे भी कुत्ते से डर लगता है। हाँ तो ये छोटे बच्चे हैं, सबको कुत्ते से डर लगता है। मुझे भी। मुझे भी। और कुत्ते को तो छोटे बच्चे से डर लगता है, क्यों बड़े को हैरान नहीं करते हो, छोटे बच्चे ही हैरान करते हैं कुत्ते को। हैरान तो नहीं हाँ? करती, पर मैं हैरान तो नहीं करती, पर साइड में जो बैठा होता है ना तो अभी डर लगता है। नहीं, डरने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ। तुझे कुछ करता है? नहीं। साइड में बैठा है तो भी तुझे कुछ करता है? नहीं। तो फिर डरने का क्या जरूरत है? हाँ दादा बोलिए। तो दादा, मुझे भी पहले नहीं डर लगता था, पर एक बार अचानक से एक कुत्ता मेरे पर चढ़ गया था, फिर डर लगने लगा मुझे। लेकिन कैसा है कि कुत्ते में भगवान है कि नहीं, वो मुझे बताओ। हाँ है। हाँ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? तो भगवान किसी को काटते हैं? नहीं। हाँ नहीं नहीं तो, नहीं तो फिर तो डर कैसे क्यों लगने का? नहीं रखने का। समझ में आया? भगवान किसी को हाँ। काटते हैं? नहीं। उसमें भी भगवान है कि नहीं? है। तो हमें तो अंदर जो भगवान है उसका दर्शन कर लेने का, उसको नमस्कार करने का, फिर वो काटेगा ही नहीं। समझ में आया? हाँ। और मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। दादा, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो पिछले अवतार में बुरे काम किए होंगे वो धुल जाएंगे? हाँ निकल जाएंगे, सब 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 मुक्त हो जाओगे। हाँ। वो आपको जो वो पुस्तक दिया है ना, वो सत्साधन, हाँ। जो त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, 9 कलम है, शुद्धात्मा के प्रार्थना है, कीर्तन भक्ति है, ये सब करते हैं आप? हाँ करता हूँ। हाँ तो बहुत सब दोष में से मुक्त हो जाओगे ये करने से। हाँ। समझ में आया? हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, आरुष, आपको कोई प्रश्न है? अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। हाँ ओके, अब होगा, हो गया, बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कड़वा टेस्ट पसंद नहीं आता, तो क्या करूं? जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा खाने का, बहुत ज्यादा नहीं लेने का। ये मैं खाऊंगा ऐसा नक्की करके खाओगे ना, अच्छा क्यों नहीं लगता है कि हमको कड़वा टेस्ट भी चाहिए कि नहीं बॉडी को? चाहिए। हाँ, कड़वा टेस्ट से ज्यादा चाहिए। तो समरसी खुराक बोलते हैं ना, तो कड़वा भी चाहिए कि नहीं बॉडी को? हाँ, तब वो चाहिए। कड़वा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। समझ में आता है? हाँ। कड़वा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ। और थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने का, तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। धीरे धीरे सब अच्छा लगेगा। हाँ। समझ गए? हाँ। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो फिर टेस्ट अच्छा लगेगा। हाँ। यही से करेला का सब्जी खाते हो? हाँ? करेले की सब्जी खाते हो? नहीं। लेकिन मम्मी उसमें वो मीठा नहीं डालते, कड़वा ही रखते हैं। मुझे पता नहीं है, मैंने कभी खाई नहीं है ना, इसलिए। तो फिर अंदर कड़वा नहीं जाएगा तो आपके शक्ति में रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं बढ़ेगी शरीर में। हाँ, अब से खाऊंगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाने का। और उसको बोलो आप तो स्ट्रॉन्ग लड़के नहीं हो। हाँ। हाँ तो खाओ थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो महेंद्र आनंद जी आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
थैंक जय यू। सच्चिदानंद। अभी वो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। बड़ों के प्रश्न लेते हैं। गीता बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहब। आ बुक नंबर 34, पानु नंबर पण 48, तारीख 9/5/73, 73 मुंबई। नीचे पेज 26 of 104, एंडिंग नंबर 12। लोकेशन मिडिल कैसा है? केवल છે ગુજરાતીમાં જ બોલજો। हाँ, ऊपर थी बीजो पैराग्राफ ઉપર છે ને? ઓકે ઓકે, हाँ ऊपर જ છે। તમે વાંચો ત્યાં સુધી કાઢો છો। हाँ जी साहब। जय सच्चिदानंद महेंद्रानंद जी जय साहब। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે શુદ્ધાત્મા ને માયા બે જ છે, પણ શુદ્ધાત્માને ઓળખે નહીં ત્યાં સુધી માયા માર ખવડાવ ખવડાવ કરે। પછી દાદા ભગવાન એક દાખલો આપે છે કે બે શ્રીમંત ભાઈઓ હોય તે ત્રીજો ગરીબ હોય, તો શ્રીમંત ભાઈ પેલા ગરીબ ભાઈને મદદ કરતો હોય તો પેલો શ્રીમંત ભાઈ બીજો બોલી ઉઠે કે મને કેમ નથી આપતો, પોતાની પાસે છે છતાં પણ માંગે છે। આ તો ખરેખર પ્રકૃતિ એની પરાણે એની પાસે મંગાવે છે। હવે આ છે અને તોય પણ એ રાખે છે આશા કે મને પૈસા આપે એવું। પૈસા વાળો છે, શ્રીમંત છે તો પણ હવે આમાં માયાનું જે સ્વરૂપ છે થોડું સમજાવો ને, આમાં દાદા ભગવાન કે છે એ પ્રમાણે। મહેન્દ્રાનંદજી પેલું વાંચી લેશો ને તો બરાબર। શુદ્ધાત્મા ને માયા બે જ છે। બરાબર, જોયું। हाँ बोलो। हाँ जी साहब। શું સમજ્યું છે આમાં? આમાં આ જે માયાનું સ્વરૂપ છે, માયાનું આ સ્વરૂપ છે કે આપણી પાસે હોય એ શ્રીમંત હોય તો પણ એ માયા માર ખવડાવ ખવડાવ કરે। એટલે માયા એટલે આમાં થોડુંક મને પ્રકાશ આપો ને સાહેબજી। માયા એટલે પ્રકૃતિ, મૂળ અજ્ઞાન। શું? એટલે અજ્ઞાનના કારણે પણ પોતે હું કોણ છું જાણ્યું નથી, એટલે એને આ લોભ લાલચ મમતા બધું જ ઊભું થઈ જાય। શું? બધી અપેક્ષા હોય દરેકની પાસે, પોતાની પાસે હોય છતાં બીજાની પાસેથી લેવાની અપેક્ષા હોય, બીજાનું પડાવી લેવાની અપેક્ષા હોય, અણકનું ભોગવી લેવાની અપેક્ષા હોય, બધું જ હોય છતાંય પણ ખ્યાલ આવે? એટલે હવે આ શું કે છે દાદા આગળ, જગતમાં જે કઈ થાય છે એ કઈ આત્માના ગુણો નો, એ તો પ્રકૃતિના ગુણો છે। પ્રકૃતિ થાય છે એટલે પ્રકૃતિ એને પરાણે છોડાવે છે। પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળખી લો। પ્રકૃતિનો ગુણ છે। પ્રકૃતિના દોષોથી સામે વાળો દોષિત દેખાશે। આપણે તો પ્રકૃતિના ગુણોને જ જોવાના છે, ગુણને જોવાના, દોષને નથી। ખ્યાલ આવ કરી? એટલે ખાલી આ પ્રકૃતિ છે એમ જાણી લેવાનું, આ એની પ્રકૃતિ છે। શું? હવે આ પ્રકૃતિ છે એ
કર્મથી બંધાયેલી છે અને પરિણામ અત્યારે જે આવ્યું છે પરિણામ રૂપે આવેલું છે. હાજી હા એટલે એ દોષિત નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ હા જેવું જેવું પ્રકૃતિમાં વણીને લાયેલો છે એટલે એ પ્રમાણે અત્યારે એનો વ્યવહાર છે. હા ખ્યાલ આવે? હા એટલે આ રીતે જોશો તો તમે એને દોષિત નહીં દેખાય. નહીં નહીં બે આ પ્રકૃતિ છે, પ્રકૃતિ આમાં આત્માનો ગુણ નથી. ના પ્રકૃતિ એમ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા તો સાહેબ આમાં એ માયા એકચ્યુઅલી એક પ્રકારની લાલચ જ થઈ જાય છે. એ બંને એક સેમ જ છે. હા એટલે મૂળ શું એટલે એ માયા એટલે એની તરફ એનું આકર્ષણ હોય બધું. આ મેળવી લઉં, આ મેળવી લઉં, આ બધી ખ્યાલ આવે કે નહીં? આ ભોગવી લઉં એટલે એક પ્રકારની લાલચ જ હોય. લાલચ જ છે. લાલચ છે, લોભ છે, મમતા છે, બધું આવી જાય એની અંદર. એક એક એકમાં જ માયામાં જ બધું જ આવી જાય છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા તો હા હા સાહેબ બરોબર. તો એ સંયોગ આવે એને એ સંયોગ આવે ત્યારે જ એનો પ્રકૃતિનો દોષ દેખાઈ આવે ને આપણને. માયા એટલે શું કે જે મારું છે નહીં એને મારું માની લીધેલું છે. હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા એટલે એ જે મારું માની લીધેલું છે એને છોડવા તૈયાર થાય નહીં. એને એની માયા લાગી જાય. માયા લાગી જાય. હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? એક્ઝેક્ટ. હા પણ એના આધારે પછી મમતા છે, લોભ છે, લાલચ છે, બધું જ છે. હા શું ખરેખર. હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા હા બરોબર ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ, સમજ આવે. હાજી હા બરાબર પિતાબેન? હાજી સાહેબ પછી કેજો મને બીજું પૂછી શકીશ. ઓકે ઓકે વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય અમીબેન? જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્ર આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ. મહેન્દ્ર આનંદજી, લાલચ અને ઈચ્છામાં શું ફરક? હવે એક દાખલો આપું. હવે મોલમાં જઈએ, હવે મોલમાં તો અહીંથી લિસ્ટ બનાવીને જઈએ કે આપણે 10-15 આઈટમ લેવી છે, પણ ત્યાં જઈએ એટલે મોલમાં તો રોજની રોજ બધી સ્કીમો દેખાય આપણને અને ચલો હવે ઓલા કાઉન્ટરમાં પણ આટો મારી આવીએ તો ત્યાં પછી એક પર એક ફ્રી દેખાય. ના લેવી હોય તો પણ એ વસ્તુ આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ગુલાબ જામુન એક પર એક ફ્રી છે, આ બિસ્કિટ એક પર એક ફ્રી છે. આપણે લિસ્ટ નથી બનાવીને ગયા, પણ તે છતાં એ જે બધી દેખાઈ જાય અને એ લઈ લેવાય અને પછી બધી આપણે લઈને આવ્યા ઘરે કે ભાઈ આ ફ્રીમાં એક પર એક ફ્રી હતી અને એટલા ડિસ્કાઉન્ટ હતા એટલે આપણે લઈ આવ્યા. તો આ જાય, આ લાલચમાં જાય બધું કે પછી આપણી ઈચ્છાઓ બધી છે, એ બેમાં ફરક શું છે? એટલે કેવું છે કે હવે આમ બહુ કઈ લાંબો ફરક પણ બંને એકબીજા સાથે બધું સંકળાયેલું જ છે. શું આપણી અંદર તો ઈચ્છા હોય જ. શું મોલમાં જઈએ છે તો કઈક જોઈશું તો કઈક લઈ લઈશું, અંદર તો હોય જ, પડેલું તો હોય જ. એમ કે ત્યાં જઈને ઊભું થાય છે એવું નહીં. એટલે ત્યાં સુધી આમાં તો હજારો વસ્તુ હોય ત્યાં આગળ મોલમાં તો એ બધી તમને યાદ ના હોય. એ હવે અંદર તો બધું પડેલું છે, જોવા એટલે તરત પેલું થઈ જાય કે આ લેવાનું છે આપણે. પછી પાછું ત્યાં ફ્રી મળતું હોય એટલે તરત વધારે એ થાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એટલે એ પાછું આમ ફ્રી મળે છે, સસ્તું મળે છે એટલે આ બધો લોભ ઉભો થાય. અત્યારે લઈ લો પછી નહીં મળે એમ. જરૂર ના હોય તો આપણે ભરી દઈએ અંદર. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? આપણા ઘરમાં એક વસ્તુ પડી હોય તો બીજી લઈ આવીએ, જરૂર પણ ના હોય. જે પડી છે એ વપરાતું ના હોય તો પેલું લઈ આવીએ. હા, ના જોતો હોય તો પણ લઈ આવીએ. હા, ઘણા ઘરે જોઈએ ને એના શોકેસમાં ક્રોકરી 6 થી 7, 5-7 પડેલી હોય. 10 વર્ષમાં એક વખત વપાઈ પણ ના હોય.
હા ત્યાં મોલમાં સારી ક્રોકરી જોવો તો તારે બીજી લઈ આવે પાછું. બરાબર નહીં આવું બધું થાય પેલી થાય લાયેલા છે પડી જ રહી છે 10 હા. વર્ષમાં એક વખત પણ વાપરી નથી. હમ કદાચ સારી જોયે એટલે બીજું લઈ આવે. હા શું એટલે આ બધું એકબીજા સાથે સંકળાયેલું ઈચ્છા છે, લાલચ છે, લોભ છે, બધું હા જાય એમાં. બરાબર. હમ શું? ખ્યાલ આવ્યો. એટલે હવે આ બધામાંથી આપણે છૂટવું હોય તો આમાં જાગૃતિ કેવી રીતે રાખવાની કે ભાઈ આ ભલે કે ખાલી જોયા કરવાનું કે ભાઈ આ અમીબેન ને થોડું સમજાવી દેવાનું. ના એવી રીતે નથી. આ બધું વસ્તુ છે ને એ આમાં એક વ્યવહારિક રીતે તો જાગૃતિ હોવી જોઈએ કે નહીં કે મારે જરૂર છે કે નથી આ જરૂર ઘરમાં. હા વ્યવહારની જાગૃતિ હોવી જોઈએ કે નહીં? હોવી જોઈએ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા ભલે આપણને જ્ઞાન દ્રષ્ટિ મળી છે શું આપણે સ્વરૂપનું ભાન થયું છે સિદ્ધાર્થમાં છું એ પણ ખબર છે, પણ છતાંય વ્યવહારમાં જે વ્યવહાર આવે છે સામે એમાં મારે આનું પરિણામ શું આવશે તો એ પરિણામ શું એ તમે તમારું સ્વરૂપ ચૂકાઈ દેશે. બરાબર છે. ખ્યાલ કે નહીં? હા આવ્યો. હા એટલે ઓલી બધી ગાંઠો જોવી જોઈએ કે હા એટલે એવી રીતે નથી જોવાનું કે આ બધી વસ્તુઓ અમીબેન ખરીદે છે ને આવું જોઈએ એવી રીતે વાત નથી. આ હા હા ખ્યાલ આવે બરાબર છે. હા આવ્યો. વ્યવહારિક તો હોય કે નહીં? હા હા એમાં પણ એના પ્રિન્સિપલ હોવા જોઈએ વ્યવહારમાં પણ એના. હા ના ના એટલે તમે કોઈ વસ્તુ ખરીદેલી હોય ને પેલો પેમેન્ટ લેવા આવે અને તમે ના પાડી દો એટલે પછી એમ કહો ભાઈ અમીબેને ના પાડી એવી ચાલશે? હું જોયા કરું છું. હા ના ચાલે. ચાલશે? ના નહીં. આ બધું દરેક રીતે સમજવું પડશે. નહીં વ્યવહાર ને તો વ્યવહાર રીતે જો ખ્યાલ આવે ને? હા સમજવું પડશે. બરાબર છે. પણ એ જોઈ લેવાનું છે કે આ આપણી કઈ ગાંઠો અહીંયા કામ કરી રહી છે, લોભની કે લાલચની કે ઈચ્છાઓ એ બધી. હવે કેવું છે કે આ દ્રષ્ટિ મળ્યા પછી આ બધી આથમતી ઈચ્છાઓ છે ઓકે એનો નિકાલ તો લાવવો પડશે કે નહીં? હા નિકાલ આગળ બધી ઈચ્છાઓ કરેલી છે એટલે આ બધા સંજોગો આવ્યા છે અત્યારે. આગળ કરવા બાંધેલા એટલે બધા સંજોગો આવ્યા છે અત્યારે. સમજાય? હા સમજાય. તે બધી વસ્તુ આજે પુણ્ય પણ ભોગવવી પડશે અને પાપ પણ ભોગવવું પડશે. હા બંને ભોગવવું પડશે. પુણ્ય પણ ભોગવવું પડશે. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા આવ્યો. એટલે આપણે જાણી લેવાનું કે ભાઈ આવી બધું હજુ લાલચો પડેલી છે, આટલી ગાંઠો પડેલી છે. હા જાણી લેવાનું. એ જાણી લીધું ખ્યાલ આવે કે નહીં? એમાં બધું છૂટતું જશે. હા આપણી દ્રષ્ટિમાં એ આવી જવું જોઈએ. હા તો છૂટતું જશે બધું. છૂટતું જશે. આ લોભ પડ્યો છે, આ લાલચ પડી છે, અપેક્ષા ઉભી છે, આ બધું ઉભું છે એ તમને ખબર પડશે એ ધીમે ધીમે બધું જતું રહેશે. તો જતું રહેશે. એના પક્ષમાં નહીં બેસો તમે. હા પક્ષમાં નહીં. બરાબર કે નહીં? સરસ. લાલચ ને લાલચ તરીકે જોવાની છે. પણ તમે એમ કહો મારામાં તો કઈ એવું લાલચ છે નહીં એ પછી ક્યારેય નહીં જાય. હા બરાબર છે. એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે કે ભલે આટલી લાલચ પડી છે, આટલો લોભ પડ્યો છે, હા હા આટલી મમતા છે. હા એ ખબર પડવી પણ બહુ જરૂરી છે. હા ખબર પડશે ત્યારે જ એ નીકળશે. બરાબર છે. એ તો આપણે ત્યાં જઈએ ને આ બધું ઊભું થાય એટલે ખબર પડે કે નહીં આપણને આ બધી કેમ ઈચ્છા ઊભી થાય છે એ બધી એની પાછળના રીઝન જુઓ તો બધી ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા આટલે આ લોભ કામ કરે છે, લાલચ કામ કરે છે. હા હા ખબર પડે છે. ખબર પડે કે નહીં? હા ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા આવ્યો. હા બરાબર છે. સરસ. અને સ્વામીજી એક નાનું પૂછું છું કે આજે સામાયિક લીધી હતી ને કે આજે સામાયિક નો ટોપિક હતું આહાર સંબંધી જે દોષો થયા છે. તો 1 કલાકના સામાયિકમાં આજે એવું દેખાયું કે નાનપણથી બધું દેખાયું કે ખાવા પીવામાં આસક્તિ હતી, ચોકલેટ બિસ્કિટ માટે, પેપ્સી માટે બધું બહુ દેખાયું હમણાં સુધીનું. અને ક્યાં જમવા જવાની આસક્તિ કે કોઈ જોયે કે અહીંયા જમવાનું છે તો તરત દોડી જતા હતા.
એવું બધું હતું એ બધું દેખાયું. કે જ્યારે થોડા 15 મિનિટ બાકી હતી ને તો એમાં કેવું દેખાયું કે મને બધા પશુ પ્રાણીઓ દેખાયા અને બધા પશુ પ્રાણી એકબીજાને ખાઈ રહ્યા છે. માછલીને ખાઈ રહી છે, સિંહ હરણને ખાઈ રહ્યું છે, વાંદરા બધા પાન ખાઈ રહ્યા છે. એવું બધું સામાયિકમાં દેખાયું. એટલે ઈ શું દેખાયું, ઈ શું કારણ હશે? બધા આમ જીવ જંતુ આમ નાના નાના ગરોળી છે, દેડકા છે, એ એકબીજા જીવોને ખાઈ રહ્યા છે, બધું દેખાયું. તો આ શું હશે? એટલે એમાં શું જાણવું છે? શું તમારે? મને નહીં ખબર કે આ આવું કેમ દેખાયું સામાયિકમાં. શું આવું કઈ કરેલું તમે સામાયિકમાં શું ઉપયોગ મૂકેલો? એમ મૂક્યો હતો કે આખા જિંદગી પર્યંત હમણાં સુધી જ્યાં ખાવાના પર ક્યાં આસક્તિ રાખી હતી, દોષો કર્યા ખાવા. હા બરાબર છે. હવે આ ઉપયોગ મૂક્યો પણ તમારો આખો ઉપયોગ બીજી જગ્યાએ જતો રહ્યો. એવું થયું? ઓકે. એમાં આજે અમે જે કર્યું છે એટલું જ જોવાનું છે ને. એ બધું દેખાયું, ઘણું બધું આપણે એટલું જ જોવાનું છે ને એમાં. એટલે આ ઉપયોગ ક્યાં જતો રહ્યો? આખો સબ્જેક્ટ બદલાઈ ગયો તમારો. તો એ શું કારણથી થયું એવું? એ તો બધું એ તો એમને બેઠા હોય તો બધું આવે છે કે નહીં વિચારો? હા આવે. શું એ તમે પેલા ઉપયોગમાંથી બહાર નીકળી ગયા એટલે પેલું બધું ઘૂસી ગયું. હા બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા ખ્યાલ આવ્યો. આજે એમને બેઠા હોય તો બધા વિચારો આવા આવે કે નહીં? હા આવે. આવે ને. શું કોઈ ભાઈના પણ વિચારો આવે કે નહીં? મને આમ થઈ એટેક આવી જશે, બધું વિચારો આવે કે નહીં? તમે કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં સ્ટક થઈ ગયા તારે એવા વિચારો આવે છે ને? હા એ તો બરાબર છે. તો પછી અહીંયા આગળ બી જે તમને આપણે જે તમને સબ્જેક્ટ આપેલો છે એટલા સબ્જેક્ટ પૂરતું જોવાનું છે ને. તમારે પૂરતું જોવાનું આપણે આખો સબ્જેક્ટ બદલાઈ ગયો, બીજે જતા રહ્યા, આખો ઉપયોગ બદલાઈ ગયો આખો. ઓકે. બીજે ઘૂસી ગયા. કેટલી વાર ખેંચીને પાછું પોતામાં લાવી પાછા બધા દોષો ખાવા પ્રત્યે કે ક્યાં બહારની વસ્તુ હોટલ ખાધી છે એ બધા દોષો જોયા, કે બધી લારીઓ પર બધું ખાધું એ બધું જોવાયું. હવે જે છે ને તમે વાત કરો છો ને ભાઈ આ તમે ગયા છો, આ ખાધું છે એ રીતે એ દોષ છે નહીં, પણ મૂળ મેં ખાધું એ જે માની લીધેલું, મેં આવું કર્યું, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, એ બધા દોષ છે. એટલે જે અમીએ બધું કરેલું છે મેં નથી કર્યું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ત્યાં દોષ ત્યાં આગળ છે. મેં ત્યાં આગળ કરતા બનીને ખાધેલું છે, ભોગતા બનીને ખાધેલું છે. હા કરતા ને ભોગતા બનીને ખાધું છે. અંદર સાથે પ્રતિક્રમણ પણ અમી પાસે કરાવતા હતા કે પાછા અમી અંદર હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આ બધા દોષો થયા છે તો માફી માંગીએ છીએ. સાથે સાથે પ્રતિક્રમણ. હવે તમે ખાઓ છો કે એ દોષ છે નહીં. ઓકે. એ તો તમારું ઉદય કર્મ છે, તમે લઈ જાય છે, હોટલમાં લઈ જાય છે, બધે લઈ જાય છે, ખેંચી જાય છે. આપણી પોતાની પેલી છે, પણ દોષ ક્યાં છે? હું એનો કરતા બનું છું, એનો ત્યાં હું ખાનારો બનું છું, ત્યાં દોષ છે. ત્યાં દોષ છે. ત્યાં મારો ઉપયોગ ચૂકવાઈ ગયો, મેં આ રીતે ખાધું, આ રીતે કર્યું, આવા દોષ રહી મેં મારું જાગૃતિ ના રહી. બરાબર. ખ્યાલ કે નહીં? ત્યાં દોષ છે. ત્યાં દોષ છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બરાબર. હા બેભાનપણામાં બધું ખવાઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? ખાધું એ દોષ નથી. ઓકે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા ખ્યાલ આવી ગયો. સરસ. બરાબર છે. તો શું અત્યારે ખાવાનું બંધ થઈ ગયું છે? ના. અત્યારે જવાનું બંધ થઈ ગયું છે તો શું એ દોષ ગણાય છે? ના. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હા આવ્યો. પણ આપણને જે દ્રષ્ટિ મળી છે આ રિલેટિવ રિયલી ને એમાં હું ખાનાર બનું છું, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હું કરતા બનું છું તો ત્યાં દોષ લાગે છે. બરાબર છે. હા બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. આપણે સામાયિકમાં તો અમી ખાઈ રહી છે બધું દેખાય આપણને, અમી જ દેખાય. આ બરાબર છે. એ બરાબર. એ ધીમે ધીમે આપણું એનાલિસિસ કરીને તારણ તો કાઢવું પડશે કે નહીં? તારણ તો કાઢવું જ પડશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આવા દોષ છે પણ આ અમીએ દોષ કરેલા છે અને અજ્ઞાનથી આ બધો વ્યવહાર કરેલો છે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં?
હા આવ્યું આ દોષ જોવાના છે. ખ્યાલ આવી ગયો સરસ. જય સમજાય વાત? સચિદાનંદ. જય હા સચિદાનંદ. સર જય સચિદાનંદ. બહુ સરસ અમીબેન, તમે તો સેકન્ડ ડે નો એક્સપિરિયન્સ કર્યો. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. હા પણ આજે એવું આવ્યું એટલે ડરી ગઈ હું પાછી. મેં કહ્યું આજે સામાયિકમાં આવું આવ્યું. ગઈકાલે તમે એક્સપિરિયન્સ કર્યો, દસ વેરી ગુડ. આવી રીતના શેર કરો. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી. જય સચિદાનંદ. મારે હકની લક્ષ્મી ને અણહકની લક્ષ્મી વિશે પૂછવું છે. હા એટલે એમાં મેં એક ઉદાહરણ આપું કે હમણાં થોડા વખત પહેલા એક બિઝનેસ કરેલો. એ એકદમ નવો હતો એ પ્રોડક્ટ મારા માટે. મને બહુ આઈડિયા નહોતો એના વિશે. તો મેં થોડું MRP થી વધારે કોટ કરીને ક્લાયન્ટને આપી દીધું ને ક્લાયન્ટે મંજૂર કરી લીધું એ વસ્તુ. પછી પેમેન્ટ બી આવી ગયું, બધું થયું. પછી મને ખબર પડી કે મેં MRP થી વધારે આપ્યું છે એટલે બહુ ખોટું કહેવાય, મારા હકના પૈસા નથી આ. એટલે જેટલા અણહકના થતા હતા મેં ચેક ક્લિયર થયો, સીધો કેલનપુર ગયો, દાદાની દાન પેટીમાં નાખી દીધા અને મને બહુ રિલેક્સ ફીલ થયું એ વખતે. એટલે આ મારી સમજણ ક્લિયર થાય છે. પણ જે મારા હકના પૈસા જે હોય છે, જે કામ કરું છું મેં, એ જે મને નથી આપતા ક્લાયન્ટ્સ મારા, જેમ કે હવે આજે સાંજે બી એક કીધેલું તને ઘેર આવીને આપી દઈશ, છેલ્લા 3 દિવસથી કે છે પણ હજી સુધી આવ્યા નથી. એટલે મને પછી મારું બોલવાનું ભાન નથી રહેતું એમની સાથે ને બહુ થયું. એટલે મારી સમજણ એ છે કે જો મેં આટલી બધી ઈમાનદારીથી મારો ધંધો કરું છું તો મને મારા હકના પૈસા બી કેમ નથી મળતા? બરાબર. હા, એટલે કેવું છે અસલમાં તો આપણને નથી મળતા એ જ વસ્તુ બતાવે છે કે આપણા હકના નથી. ઓહો, બરાબર છે. શું? બરાબર છે. આપણા હકના હોય તો મળ્યા વગર રહે નહીં. બિલકુલ બિલકુલ. ખ્યાલ આવે? સાચી વાત છે. આ બંને પરિસ્થિતિમાં બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. હા, એક બાજુ આપણે હકના લઈ લઈએ છીએ, ગૌણ હકના લઈ લઈએ છીએ. હા, બરાબર. ત્યાં એ રીતે રોંગ છે આપણે. બરાબર. કોઈ આપણને હકના બી નથી આપતું. ખરેખર જોઈએ તો આપણા હકના છે જ નહીં. અચ્છા, નહીં તો આપણે આયા વગર રહે નહીં. પેલો લઈ જાય છે એટલે વસ્તુ એની જ છે. બરાબર છે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. તો એ તમારા હકના બી નથી આપતો. એ વ્યવસ્થિત કરાવે છે કે એ કરે છે પોતે? એ વ્યવસ્થિત જ કરાવે છે. તો વ્યવસ્થિત આપણા જ કર્મનો હિસાબ આપે છે ને? હા, બરાબર. એના કર્મનો હિસાબ આપે છે આપણને? ના, આપણા કર્મનો આપણને હિસાબ આપે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. તો હવે આપણું હકનું કહેવાય ખરું? ના, હવે આવતું નથી તો ના જ કહેવાય. શું? આ જ હિસાબ છે આપણો. બરાબર છે. એટલે આ દ્રષ્ટિ હશે તો તમે છૂટી જશો, ભલે એ હકના લઈ ગયો છે. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બરાબર. ખરેખર આપણે ખરેખર હવે તમે પેમેન્ટ પેલું માલ આપ્યો છે, પેમેન્ટ લેવાનું છે, એટલે એ રીતે તમારા હકના જ કહેવાય. હા, બિલકુલ બિલકુલ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એ રીતે તમારા હકના પણ નથી આવતા તો શું બતાવે છે? હવે પેલો લઈ જાય છે શું બતાવે છે? હા, એટલે બે શક્યતા છે, કાં તો એનો સંજોગ નથી આવ્યો, કાં તો ના એમ નહીં. એટલે એ શું બતાવે ભાઈ કઈક આપણો હિસાબ છે. હા, બરાબર બરાબર. એટલે લઈ ગયો છે. બરાબર છે. શું? બરાબર છે, બિલકુલ સાચી વાત છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા. એ બધી જાતના તમે આ ધંધો કરો એટલે બધી જાતના ગ્રાહક મળે. તમે કેશ વાળા બી ગ્રાહક મળે, ઉધારી વાળા બી ગ્રાહક મળે. પછી 10 મહિને આપી દઈશ એમ કે 5 મહિના સુધી આપે નહીં એવા બી મળે. મળે છે. અને લઈ ગયા પછી આપે નહીં એવાય મળે. હા, મળે જ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બધી જાતના મળે. ને એવું ઘણી વાર એવું કે હવે બીજું કામ કરી દો તો બંને સામટા આપી દઈશું એમ. આ બધું જ કે. પણ એ પછી બંને ના બી ત્યાં ફસાઈએ છે કયા કારણે? આપણી લાલચ છે માટે ફસાઈએ છીએ. હા, બિલકુલ. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બિલકુલ બિલકુલ. નહીં તો ફસાઈએ નહીં ત્યાં. બરાબર છે, બરાબર છે. હા, ખ્યાલ આવે કે નહીં? બરાબર. એટલે આમાં કેવું થાય મહેન્દ્ર આનંદજી કે પૈસા તો ચલો હવે ના આવે એનો વાંધો નહીં, પણ આ જે ફ્રસ્ટ્રેશન થઈ જાય છે ને એથી પછી એવું થાય કે છોડો હવે આ બધું. ના એટલે આ ફ્રસ્ટ્રેશન છે આ એકચ્યુઅલી એક્ઝેક્ટ સમજણ નથી.
અચ્છા આપણને વિજ્ઞાન મળેલું છે, આ વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે સમજ્યા નથી. આ સંજોગ કયા કારણથી આવ્યો, એમાં મારો શું રોલ છે, સામેવાળાનો શું રોલ છે, કયા કયા હિસાબો છે, એ બધું આખું એનાલિસિસ કરવું પડે કે નહીં? કરવું પડે 100%. એટલે એનો અર્થ એ નથી કે આપણે છોડી દેવાના છે, બરાબર, માગવાના છે, કોર્ટે જવું, કોર્ટે જઈએ, બધું જ કરીએ, બરાબર, પેટે પકડીએ, ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા બરાબર, બધો વ્યવહાર કરીએ, પણ અંદર તો આપણી સમજણ આ હોવી જોઈએ કે નહીં? હા સમજણ અંદર પાકી હોવી જોઈએ. બરાબર, ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો પછી ફ્રસ્ટ્રેશન નહીં થાય એમ. રાઈટ 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 હેલો, રાઈટ, એ આ હિસાબ જ છે મારો, રાઈટ, જે બનશે બરાબર છે. બરાબર છે, બરાબર. શું એટલે તમારે મોડા આવવાના છે તો મોડા બી આવશે ખરા, જવાના છે જશે ખરા. બરાબર છે, તો બરાબર છે. હવે જવાના છે જશે એવું ના બોલાય. હા હા, આવવાના છે તો આવશે એવું ના બોલાય. બિલકુલ બિલકુલ, બરાબર નહીં? આપણે રેગ્યુલર ઉઘરાણી કરવી પડે, કડક થઈને બોલવું પડે, બધું જ કરવું. બધું થઈ જ જશે, બોલવું પડે નહીં, થઈ જ જશે તમારાથી. હા એ બોલાઈ જ જાય છે, હાલના વ્યવહારમાં થઈ જ જશે બધું. પણ અંદરની સમજણ પાકી કરી લેવાની આપણી પોતાની સમજણ પાકી આ બધા વ્યવહારમાં. બરાબર છે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હા, આપે મને એકવાર કીધું તું કે પોઝિટિવ રહેવું પડે આમાં તો, કે આવશે જેમ પૈસા એવું કઈ નથી, પણ એ પેલી ધીરજની એક ક્ષમતા આવી જાય ને એની પછી. હા બરાબર, એ તો બને. એ તો આ વ્યવહાર લઈને બેઠા છીએ ને, એક બાજુ આપણે લીધેલું હોય એના પેમેન્ટ કરવાના, પેલો પૈસા આપતો ના, પેમેન્ટ ક્યાંથી કરવું, બધી ઘણી બધી મૂંઝવણ હોય, બિલકુલ બિલકુલ ઘણું બધું હોય. બિલકુલ, છતાંય આ બધા વ્યવહારમાં આ સાયન્સ જાણી લેશો ને બરાબર, તો એમાંથી બહાર નીકળી જશો. બરાબર આ છે. બીજું ઉભું નહીં થાય, એના માટે નેગેટિવ ઉભું નહીં થાય. હા એક્ઝેક્ટલી. તમે હવે તમે સ્થિર થશો એટલે તમને બધા રસ્તા મળી આવશે. બરાબર, એમાંથી બહાર નીકળવાના. બરાબર બરાબર. તો ચલો ભાઈ, આપણી પાસે પેમેન્ટ લેવા આવે છે એને કેવી રીતે સમજાવવું, કેવી રીતે કરવું, એની સાથે ડીલિંગ કેવી રીતે કરવું, કઈ રીતે વાત કરવી. બરાબર બરાબર, હલાવો કે નહીં? હા બરાબર છે. અને પેલું તો આપણે અસ્થિર થઈ જઈએ તો એની સાથે બી લડી લઈએ આપણે. હા, એની જોડે ઝઘડો થઈ જાય. રાઈટ રાઈટ રાઈટ, ખ્યાલ આવે કે નહીં? રાઈટ, સાચી વાત છે. એટલે ઘણી વાર એડજસ્ટમેન્ટ લે કે એની પરિસ્થિતિ નહીં સારી હોય તો આપશે. એવું નહીં, એટલે આ સાયન્સ થી સમજવાનું. એ તો બરાબર છે, એની પરિસ્થિતિ નહીં હોય બરાબર, એ બધું બરાબર છે. હા, પણ મેઇન વસ્તુ આ છે, કઈ રીતનો હિસાબ છે ને કયા કારણથી આ બધા ભેગા થાય છે. હા એ તો વેપારી બી કેવા ભેગા થાય છે મને. બરાબર છે, બરાબર ને? હા બિલકુલ બિલકુલ, હા બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય. વરેન્દ્રભાઈ. મહેન્દ્રાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, એક જસ્ટ પ્રશ્ન પછી પૂછું છું, પણ આજે હમણાં લેતી દેતી ની વાત થઈ ને, હા, હવે ધંધો તો હું કરું છું, હા, ધંધો તો હું કરું છું, હા, પરંતુ એક ચેન ઓફ સપ્લાય હોય, એક ચેન ઓફ સપ્લાય હોય, એક માલ જાય બીજો માલ આવે. તમારો અવાજ બરાબર આવતો નથી. સંભળાય છે બરાબર હોય? હા, હવે બોલો. ક્યારેક લાલચ નથી હોતી, પણ એક મજબૂરી બી હોય. હા બરાબર છે. આ બધું આગલો માલ નહીં આપું ત્યાં સુધી મારે જૂના માલના પૈસા નહીં આવે. હા બરાબર, આ બને છે. મારે હવે ધંધો કન્ટિન્યુ નથી કરવો. હા બરાબર છે. તો ત્યાં આગળ પછી જ્ઞાનની જગ્યાએ છે જ નથી એવું હા બરાબર છે. પરંતુ જે સંજોગો ઉભા થાય છે તો સામેવાળા જોડે એક જ્ઞાનની વાતો નથી થઈ શકતી. સાહેબ, આપણે અંદર ફિટ કરવું પડે, પણ રકમ જયારે મોટી હોય ને ત્યારે જ્ઞાન હાજર પણ ન રહે. હા બરાબર. કારણ કે આજે એક એક ગાડી લોખંડની અમે જો કરીએ ગણતરી તો મોટી કેવડી રકમ થાય. હા, બહુ મોટી રકમ થાય. એટલે ત્યાં આગળ ઘણી વાર મજબૂરી કામ કરતી હોય સાહેબ. હા બરાબર. નથી હોતી. એટલે એ તો એટલે મૂળ શું, આપણે એવું નથી કે ભાઈ આ આપણા જ્ઞાનમાં રહી સંજોગો પ્રમાણે એડજસ્ટ થઈ જવાનું છે. એ કરવું જ પડશે તમારે. જ્યાં સુધી બીજો માલ પણ ધીમે ધીમે એમાં ઓછો કરતા, જેમ પેમેન્ટ વસૂલ કરતા એમ કરતા કરતા ધીમે ધીમે ઓછો કરવો પડે. એટલે જેમ તમે સ્થિર થશો ને એટલે તમને બધી સૂઝ ઊભી થશે. આની સાથે કેવી રીતે ડીલિંગ કરવું, એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળી જવું, કેટલો ટાઈમ લાગશે નીકળતા બધો જ ખ્યાલ આવશે. સાહેબ, નક્કી થઈ ગયું હોય કે હવે આટલા પૈસા ઓછા કરવાના જ છે વખતે, નક્કી અંદર પહેલા આ થઈ ગયું હોય. હા બરાબર છે, એ બધું છે. પણ છતાંય છેલ્લી એવું વસ્તુ છે, આ હિસાબ છોડશે નહીં તમને.
નહીં છોડવાનો તો નથી, બરાબર છે. હા, હિસાબ જે આવ્યો છે સમાધાન તો નાનજી લેવું જ પડશે, પરંતુ આમાં લાલચની જગ્યાએ ઘણીવાર મજબૂરી બહુ કામ કરતી હોય. હા, બધું બને ને, બધું બને. કારણ કે ઘણું બધું હોય કે જે તમે આપેલું હોય પેલો પેમેન્ટ આપતો ના હોય અને આપણે પેમેન્ટ આપવાના હોય બધા, કેમનું કરો? એને પણ બધી ખબર પડતી હોય કે હવે આ માલ મારે આના પૈસા રાખવા જ છે. હા, એ તમને એને સમજણ નથી પડતી એવું નથી, એને આપણે સમજણ પડતી. રાત્રે ઊંઘવા ના દે એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય, ખ્યાલ આવે કે નહીં? એવી પરિસ્થિતિ આવી જાય. ચારે બાજુથી બધું એવો ભીડો આવે ને, સંજોગ આવે તારે શું, એટલે છતાંય આખું આ વિજ્ઞાન કેવું છે કે તમને આ બધા સંજોગોમાં સ્થિર રાખી શકે એવું વિજ્ઞાન છે. આ વાત સાચી છે, રાખી શકે, એકદમ 100% વાત છે કે વિજ્ઞાનથી જ સ્થિર થવાશે અને નિકાલ થશે, એમાં ના નથી, એમાં ના નથી. પણ આ લાલચની જે વાત આવી ને એના અનુસંધાનમાં મેં વાત કરી તમને. વાત બરાબર છે, આ વાત બરાબર છે. શું કારણ કે કાયમ લાલચ નથી હોતી, નીકળી જ જવું છે. મહેન્દ્રભાઈ, હવે જે તમારો ક્વેશ્ચન પૂછો. ઓકે. અરે મહેન્દ્રાનંદજી, હવે જે વાત ઈ છે કે આજે આપણે લોભ લાલચની વાત કરીએ છીએ તો સૌથી વધુ મોટી લાલચ તો આપણા દેહ પ્રત્યે જ છે ને. કારણ કે આ જ મોટો પરિગ્રહ છે. હવે આ પરિગ્રહમાંથી જો છૂટી જઈએ તો બાકીનું બધી વસ્તુઓ ગૌણ થઈ જાય. એકચ્યુઅલી પરિગ્રહ કોને કહેવાય છે કે આ દેહ મારો છે એ ત્યાં છે તો જ પરિગ્રહ છે. રિયલ ભાગ છે, હું રિયલમાં શુદ્ધાત્મા છું, તે પરિગ્રહ છે નહીં, તો નથી. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? આખી દ્રષ્ટિ પેલી છે એટલે એને પેલો પરિગ્રહ કીધો છે. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? બાકી પરિગ્રહ છે નહીં. આ બે જુદું જ પડી ગયેલું છે. જે મારું નથી એ મારું નથી જ, અને હું છું એ હું જ છું, તો પછી પરિગ્રહ નથી એ તો. એક્ઝેક્ટલી. પણ આ મને જે અત્યારે લાલચ, લોભ, પૂજાવાની કામના જે પણ ઉભું થાય છે અત્યારે, હા બરાબર, બે પ્રત્યેની મારું મમત્વ જ છે ને સાહેબ. હા બરાબર છે. ભલે છૂટું પડી ગયું હોય, પણ છૂટું પડી ગયું હોય તો પછી મને આવું થવું ના જોઈએ. ના, કેવું છે કે બે અપેક્ષા છે. આ દેહને પણ સાચવવાનું છે, એવું નથી કે ભાઈ નથી સાચવવાનું. સાચવવાનું 100% નહીં. પણ મમતા એટલે શું? આખું મમત્વ જે છે બીજું છે, એટલે અંદર બધો ભય ઉભો થશે. હવે આનું શું થશે, શું થશે, શું થશે, બધા શું થઈ જવાનું છે, ખ્યાલ આવે નહીં? આપણે આ સજા ભોગવવાની છે એ નથી ગમતી માટે આ ભય લાગે છે ને, માટે આ મમત્વ લાગે છે ને. બરાબર. એ પ્રત્યેની મમતા કયા આધારે છે? કઈ પણ ગુના કર્યા છે, હવે એની સજા ભોગવવી નથી માટે મમતા છે ને. સૌથી મોટી જો દેહ પ્રત્યેની મમતા એટલા માટે કે મૃત્યુનો ભય છે. હા, એટલે મૃત્યુનો ભય છે એટલે છેલ્લે તો એ સજા જ છે ને બધી. ચોક્કસ, મૃત્યુ પર સજા જ છે ને. બરાબર. અને ગુના વગર તો સજા આવવાની નથી ને. નથી આવવાનું. ખ્યાલ હવે આ સજા ભોગવવી નથી માટે ભય છે ને. બરાબર છે. ખ્યાલ કે નહીં? રાઈટ. ખ્યાલ. બરાબર. અને એ પાછું આપણી સત્તામાં નથી, આપણા હાથમાં નથી. એક પણ ક્ષણ આપણી હાથમાં નથી, છતાં આપણે સત્તામાં લેવા જઈએ છીએ માટે ભય લાગે છે. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. ખ્યાલ આવ? રાઈટ. આપણે એને સત્તામાં લેવા જઈએ. હા, આપણે એને સાચવવાનું બધું જ કરવાનું છે. દવા કરો, સાચવો, બધી રીતે કરવાનું છે. એવું નથી કે કશું કરવાનું નથી આપણે. બરાબર. ખ્યાલ આવે કે નહીં? રાઈટ. પણ આ બે વસ્તુ સમજી લેવાની છે. હું ગમે તે કરીશ પણ સત્તામાં નથી મારી. બરાબર. બગડ્યા વગર રહેશે નહીં. રાઈટ. આપણે રોજ બ્રશ કરીએ છીએ, દાંત સાફ કરીએ, બધું છતાં સડી જાય છે કે નહીં? ચોક્કસ પડે છે. પડે છે કે નહીં બધું? રાઈટ. ખ્યાલ ક્યાં આપણે સાચવી શક્યા? ના, નથી થઈ શકતું. ખ્યાલ આવે કે નહીં? બરાબર. એટલે જેમ જેમ ઉંમર થશે એ બધું નબળું પડતું જશે કે નહીં? એક્ઝેક્ટલી. તો આપણી સત્તામાં છે? ના, નથી. અટકાઈ શકવાના છીએ? ના, થઈ શકે નહીં. એ સંજોગ તો આ વગર રહેવાનો જ નથી. તો આવવાનો જ છે. બે લોકો પછી. બરાબર. તો જે આવવું હોય આવી જવા દો ને. એને સમય વગર તો આવવાનું નથી. બરાબર. અને એ આપણે અટકાઈ શકવાના નથી. તો પછી ભય રાખવાની ક્યાં જરૂર છે?
તો આપણે તૈયારી સાથે બેસીએ ને, તૈયારી સાથે બેસીએ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ને, પણ એની તૈયારી કચાશ આવે છે અહીંયા જ. નહીં એટલે હું વાત કરું, I have to stop my aging problem. એ તૈયારી નથી એટલે શું થયું કે આપણી સત્તામાં માનીએ છીએ, હજુ આપણા હાથમાં માનીએ છીએ બધું. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? રાઈટ. એટલે ઘણી બધી બિલીફો કામ કરતી હોય છે. બરાબર બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? રાઈટ, બરાબર હરેન્દ્રભાઈ. ઓકે સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ ક્વિકલી મહેન્દ્રજી ક્વેશ્ચન લઈ લે. હા બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ મહેન્દ્રાનંદજી. હા જય સચ્ચિદાનંદ. આ ક્લિપ નંબર 184 આપતાવાણી નંબર 9 માં લખ્યું છે, સાંભળ્યું છે કે રાખવી મમતા. એટલે આગળ જરા કે છે એમાં દાદાશ્રી કે આ જીભ બહુ કામ આપે છે, આખો દિવસ કામ કરે છે પણ એ ક્યારેય કચરાય નહીં. એટલે કે દેહ પૂરતી તમારે કાળજી લેવાની, બધી જ લેવાની. તમારે એને ખવડાવવાનું, પીવડાવવાનું, સાચવવાનું. એ શું કહેવા માંગે છે આ બાબતમાં આપણે જરા સમજાવો ને પ્લીઝ. દીપકાજી મૂકજો જરા, એક મિનિટ. હા, હું જરા મેં લખ્યું છે, કહું તમને. ફરીથી વાંચો. હા, એટલે દાદાશ્રી કહે છે કે જે મમતા કરેલી વસ્તુ આપણી જોડે આવે તેટલી જ મમતા, અગર તો એવી કઈ ચીજ છે કે જેનું અસ્તિત્વ રહે નહીં, પણ આટલી મમતા રહે તોય બહુ થઈ ગયું. પણ પછી આગળ આમાં મને નહીં ખબર પડી. પેજ નંબર કહેજો ને, પેજ નંબર કહેજો ને, એમનું શું છે પેજ નંબર? I didn't have a page number. સાંભળતી હતી ક્લિપ નંબર 184. શું છે એનું હેડિંગ? રાખવી મમતા પણ. નિમેશાનંદજી અને આઈ થિંક નવીનાનંદજી નો વાર્તાલાપ છે. અને ક્લિપ નંબર 84 પણ એમાં કે છે કે આ શરીર પૂરતી મમતા રાખવાની, એમ સમજ. કે એને ખવડાવવાનું, પીવડાવવાનું, આ મમતામાં બધું સુખ છે પણ આ સુખ નથી લેતા ને. પછી આગળ કે છે પણ આ ઘર મારું, આ પ્લોટ મારો, એ બધું પણ તોય પણ તમારે કે જીભ ઓર બોડીની તમારે સંભાળ રાખવાની. એ શું કહેવા માંગી એમણે? ના, હજુ પૂરેપૂરું હજુ તમે વાત નથી આખી આવતી. હા, એટલે મેં લખેલું નથી, વાંચેલું. હા, એટલે શું પૂછવા માંગો છો એ હજુ એક્ઝેક્ટ આવતું નથી તમારું. સમજી, હું સમજી. પણ જસ્ટ એ શું છે એનું ટોપિક શું છે, નામ શું કીધું? ટોપિક છે એટલે આનું હેડિંગ ક્લિપ નંબર 184 માં રાખવી મમતા પણ. That's what the topic is. રાખવી મમતા પણ. ક્લિપ નંબર 184. પછી હું સાંભળતી હતી એટલે મેં લખી લીધેલું છે આ બધું. Because I don't know કેમનું શોધવાનું. Hold on. પછી ના ખબર પડે, એમને તો બુકમાં જવું પડે. I know. It's a little complicated. પણ મને હા એટલે કે sorry. પછી આગળ દાદા એવું કે છે કે એટલે કે જીભ બહુ કામ આપે છે, સરસ. એટલે કે આ બધું કરતા દેહનું એડજસ્ટમેન્ટ હોય છે, દરેક વ્યવસ્થા હોય છે, એનો નિયમ છે. એટલે મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે આમાં વ્યવસ્થિત શક્તિ કહેવા માંગે છે કે તમારે વ્યવસ્થિત પ્રમાણે જે આવ્યું એ તમારે શરીરનું તો તમારે ટેક કેર કરવાની જ. બે સેમ ટાઈમ ચાલે, the relative અને real નું સંભાળવાનું. Sorry, I'm making it little. હજુ તમારું ક્વેશ્ચન એક્ઝેક્ટ આવતું નથી એમ. એટલે દાદા કહે છે કે તમારે તમારા શરીરને પણ સંભાળવાનું છે. પછી શું જાણવું તમારે? હા, તો એ કેમનું કે છે કે આમ કે તમારે મમતા નહીં રાખવાની, તમારે you don't keep that મમતા, તમારે મારાપણું નહીં રાખવાનું. આમાં શું કહેવા માંગે? એટલે કેવું છે કે
આ જે તમારી માન્યતા છે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. આ શરીર મારું છે અને હું જ કીર્તિ છું બેન છું, એ જે માન્યતા છે ને એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. આ છોડી દેવાનું નથી વસ્તુ. આ ખ્યાલ આવ કે નહીં? આ જે માન્યતા છે એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું છે. હા, પણ એ અમુક વખતે તો તમારે શરીરમાં બરાબર દુખતું હોય તો એ માન્યતામાંથી અંદર લઈ જાય ને. હા, પણ એ જે કીર્તિબેન ને દુખે છે ને, તમને દુખે છે ના, એ મને દુખે છે એ માન્યતામાંથી બહાર નીકળવાનું છે. રાઈટ. પછી કીર્તિબેન ને દુખે છે, કીર્તિબેન ને બધા ઉપાય કરવાના છે એમને. ખ્યાલ નહીં? એમને સાચવવાના બધું કરવાનું છે. હા હા. એટલે મમતા કોને કીધી? જે મારું નથી એ મારું માની લીધેલું એને મમતા કીધેલી છે. રાઈટ. ખ્યાલ આવ? એને માએ કીધી છે. હા. એટલે આ જે બિલીફ છે એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે. સમજાય વાત તમને? બરાબર. હા, એટલે એ બે પેરેલલ ચાલ્યા જ કરે છે, પણ એટલે તમારે રહેવો જોઈએ. તમારું એક કોન્સ્ટન્ટલી છૂટા પાડવાનો પ્રયત્ન હોવો ઘટે, પણ એટલે આમાં દાદા કે છે કે તમારે બહુ સાચવવાનું છે એમ કે છે. પ્રયત્ન નથી, આ છૂટું છે જ. પણ કેવું ખાલી તમે સમજણમાં જ રાખવાનું છે કે આ કીર્તિબેન ને દુખે છે બસ. પછી કીર્તિબેન બધા પ્રયત્ન કરે, જે દવા લગાવવું હોય, ઇન્જેક્શન લગાવવું હોય, ડોક્ટર પાસે જાય, ઓપરેશન કરાવે, જે કરવું હોય એ કરે. એ કીર્તિબેન નો ભાગ છે બધો જ. બરાબર. તમારો ભાગ નથી. ખાલી સમજણમાં જ રાખવાનું છે. છૂટું તો પડી જ ગયેલું છે. હા, છૂટું તો પડી જ ગયેલું છે. કે નહીં? ખાલી આ વસ્તુ સમજણમાં જ રાખવાની છે ને. રાઈટ. સમજી. બરાબર કીર્તિબેન? હા, સમજી. ઓકે, જય સચિદાનંદ. મહેન્દ્રજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે શ્રીમંત બોલાવો. કીર્તિબેન પ્લીઝ બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોયે સૌ સાહુણમ. નમો લોયે સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સપ પાવપણાસણો. સપ પાવપણાસણો. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. મંગલાણં ચ સવ્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે 5મો દિવસ છે અને કાલે સામાન્ય રીતે 5મા દિવસે મહાવીર જયંતિ ઉજવાય છે. એટલે સામાન્ય ટ્રેડિશનલ પર્યુષણમાં ભગવાનનો જન્મ મનાવાય છે અને એ વખતની આખી જે પરિસ્થિતિ હતી, ત્રિશલા માતાને 14 સપના આવે છે ને એ બધું હોય છે. પછી દેવો એમને ત્યાં મેરુ પર્વત પર લઈ જઈને એ બધું ડિસ્ક્રિપ્શન, વર્ણન એને લોકોને ભાવ થાય એ રીતે હોય છે. ત્યારે આપણે નથી કરતા, પણ આપણે 2 સામાયિક એ દિવસે કાલના દિવસે રાખી છે. એક તો નિર્દોષ દ્રષ્ટિની કે મહાવીર ભગવાને બધા આખા જગતને નિર્દોષ જોયું હતું અને દાદાએ આપણને વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા આપી છે કે જેની સમજણથી આપણે નિર્દોષ જોઈ શકીએ, સમજી શકીએ. અને એના માટે જે દાદાએ કીધું છે કે જેમણે સારા વિશ્વને નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ વેધી નથી તે મહાવીર ભગવાન થવાને લાયક નથી. એટલે દાદા કહે છે કે અમે અમારી દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરીને જગતને નિર્દોષ જોયું. એના પર
આપણે કાલનો સત્સંગ રહેશે અને પહેલી સામાયિક બપોરની એ છે અને સાંજની સામાયિકમાં માન, અભિમાન, મિથ્યાભિમાન, અપમાન, ગર્વ અને ગારવતા એટલે એના સંબંધમાં છણાવટ થશે. તમે આજે બધો મટીરિયલ મોકલવામાં આવશે એને સાંભળજો. તો કાલે સવારની 6 વાગ્યાની પ્રાતઃવિધિ, 9:30 ગુજરાતી સત્સંગ, 10:15 સવારની સામાયિકની સમજણ આપતો સત્સંગ, 2 થી 3 વિતરાગ ભજના, મહાવીર ભગવાનના જન્મના પદોને બીજા પદો લેવામાં આવશે. 4 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:45 બીજી સાંજની સામાયિકની સમજણ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે છોકરાઓનો સત્સંગ અને મોટાઓનો સત્સંગ. જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો જરૂરથી.